الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت، محبت، احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، تقریباً 10 بجے سے آج کا یہ اجلاس، جس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا، آپ نے اللہ کا کلام سنا، نعت مصطفیٰ سنی، منقبت امام حسین سنی، پھر آپ نے علماء کرام کی بہترین تقریریں سماعت فرمائی۔ اب یہ خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے چند منٹ کے لیے۔ نقیب اجلاس حضرت علامہ مولانا رضا الحق صاحب قبلہ مدد اللہ الاقدس شاندار و جاندار نظامت فرما رہے تھے۔ آپ ادھر بیٹھیے۔ مدرسے کے اساتذہ اکرام، حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب، حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب، حضرت علامہ مولانا زید صاحب، اور تربیت افتاء کے طلبہ، وہ بھی حاضر ہیں۔ انہوں نے بھی یہاں خدمتیں کی، کسی نے تقریر کی، کسی نے نعت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس دین کو ہمارا رب پسند فرمائے اسے کون نکار سکتا ہے؟ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس دین کی بنیاد اس دنیا میں جس نے رکھی وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ نے انہیں بھی اپنا محبوب بنایا، اور انہوں نے اس دنیا میں آ کر اس دین کی بنیاد رکھ دی۔ بے شک۔ پھر یہ دین پروان چڑھا۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ ہم نہیں دے پائے، اور اس کے بدلے کو میں نے خدا پر چھوڑ دیا۔ ابو بکر کا بدلہ
اللہ دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے سرکار پر۔ ایمان لانے کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ اگر ہم ادھر گئے تو ہو سکتا ہے کہ 1:30 بج جائے، اور نیند سونا سب کو پیارا ہے، نیند بھی پیاری اور مہنگا چاہے کتنا ہو جائے سونا پیارا سب کو ہے نا؟ لیکن بہت مختصر انداز میں کتنا مزہ آ رہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی عمر 40 سال کو پہنچے تو اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، دین لے کر آیا ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں، اعلان کر دیا۔ لیکن جس وقت اعلان کیا تھا تاریخ بتاتی ہے کہ اس مجمع میں، جس مجمع کے درمیان آپ نے اعلان کیا تھا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے، نہیں تھے۔ جب آپ نہیں تھے تو ایمان کیسے لے کے آئے؟ اعلان ہو گیا، حضور نے اعلان کر دیا مکہ میں، سب نے سن لیا، ابوبکر صدیق نہیں تھے تو کہاں تھے؟ تاریخ پڑھیے، اٹھائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اپنا مال تجارت لے کر ملک یمن گئے تھے، مکہ میں نہیں۔ جب ملک یمن سے واپسی ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے رات گزارنے کے لیے ایک گرجا گھر کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنے غلام سے کہا کہ اس گرجا گھر میں جاؤ، یہاں ایک پادری کوئی ہوگا اور اس سے جا کر کہو کہ ہم یہاں قیام کر سکتے ہیں رات میں یا نہیں کر سکتے، اجازت۔ غلام گیا اور جا کر اجازت چاہیے کہ آپ کے گرجا گھر کے قریب ہم قیام کر سکتے ہیں رات میں یا نہیں کرتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے مالک کا نام کیا ہے؟ کہ ہمارے مالک کا نام ابوبکر ہے۔ کہ جاؤ اس مالک سے پوچھو کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ مطلب عجیب سوالات ہیں، اجازت رہنے کی، ٹھہرنے کی چاہ رہے ہیں، لیکن سوال اس کے عجیب ہے۔ تو کہہ رہا ہے ان کے باپ کا نام پوچھ کے آؤ۔ اب وہ خادم آیا حضرت ابوبکر کے پاس، کہا حضرت اس نے آپ کا نام پوچھا، پھر کہنے لگا جاؤ ان سے ان کے باپ کا نام پوچھ کے آؤ۔ ارے آپ نے فرمایا ارے یہ کیا بات ہے، ٹھہرنے کی اجازت دیتا ہاں کہہ دیتا یا پھر نہ کر دیتا، منع کر دیتا۔ اس نے گرجا گھر میں جا کر اس سے پادری سے کہا کہ اپنے ان کے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ تو کہنے لگا اسے بلا کے لا، میرے پاس بلا کے لا، وہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، اس کی جلدی بلا کے لا، میں نے کتابوں میں کچھ پڑھا ہے اسے بلا کے لا، میں نے کتابیں دیکھی ہیں، کتابوں کے اوراق پڑھتے ہیں اسے بلا کے لا۔ خادم بڑا حیرت میں ہے کہ آخر بات کیا ہے۔ سفر تو ہم نے بہت کیے، بڑے لوگوں سے ملے، بڑے بڑے پادریوں سے ملے، گرجا گھروں میں رہے، سب کچھ کیا، لیکن اب بات کیا ہے کہ ہمارے مالک کے باپ کا نام پوچھا ہے، پھر کہہ رہا ہے بلا کے لا۔ تو آیا غلام، کہا کہ آپ کو پادری بلا رہا ہے۔ ارے اس نے ٹھہرنے کے لیے کیا کہا وہ ٹھہرنے کی بات ہی نہیں کرتا ہے، وہ تو کہہ رہا انہیں بلا کے لے کر۔ ارے خیر آپ پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق پہنچے، جو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کم سے کم اس پادری کی عمر 100 سال سے اوپر کی ہوگی۔
दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, भौं सफेद, और भौं बुढ़ापे की कमजोरी से आकर यहां आ गई। यहां आंखें ढकी हुई हैं उसकी। उसने आपको जैसी देखा कहने लगा बैठ जाओ, आपको बैठा लिया। अब फरमाया, उसने कहा कि बताओ नाम क्या है? कहा अबू बकर। का बाप का नाम? कहा अबू कुहाफा। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? का अरब के नखलिस्तान में। अच्छा बैठो। फिर गया, एक संदूक लेकर आया। संदूक लेकर आया, पुराना सा संदूक लेकर आया, रखा। उसमें से एक किताब निकाली। निकालने के बाद उस किताब के औराक पलटी, फिर उंगली रखता, फिर अबू बकर का चेहरा देखता, फिर वर्क पलटता, फिर उंगली रखता, फिर कुछ पढ़ता, फिर अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ता, उनके हाथ की लकीरों को देखता, फिर किताब पलटता, फिर औराक पलटता, फिर कुछ पढ़ता, फिर कुछ देखता, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का कलाई पकड़ के और कहता कि तुम्हें मुबारक हो कि लोग आने वाले जमाने में तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाला जमाना ऐसा है कि तुमको लोग अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारेंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बात क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? कि मैं वो कह रहा हूं जो किताबें हमारी बता रही हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, तुमको उनकी गुलामी मिलेगी, और जब तुम उनके गुलाम हो जाओगे तो उनके गुलाम तुमको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें मुबारक हो। और सुनो, याद रखना, ठहरना न ठहरना ये तुम्हारी अब मर्जी है। तुम हमारे गिरजा घर में नहीं, हमारे सर पे बैठो, हमारे भौं पे आराम करो, हमारे बिस्तर पर आराम करो, जहां चाहो वहां रखो कदम। क्यों? तुम ऐसी हस्ती हो कि तुम्हारी मुलाकात ऐसी शख्सियत से होने वाली है जो नबी आखिरुज़्ज़मान, और जब तुम्हारी मुलाकात उनसे हो जाए तो इसका भी सलाम कह देना, मेरा भी सलाम उनसे अर्ज कर देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बातें सुनी तो बड़े ताज्जुब करने लगे कि आखिर बात क्या है, क्या कहना चाहता है। रात भर कयाम किया गिरजाघर में। अब पलट के जब मक्का शरीफ पहुंचे और मक्का में अंदर दाखिल हो रहे थे कि अबू जहल आ गया। अबू जहल आ गया, कहने लगा अरे अबू बकर कहाँ थे, कहाँ से आए? कहा हम उनके यमन से आए, देखो माल तजारत लेके आए, ये माल है हमारा, हम वहाँ से आए हैं। क्या तुम्हें पता है कि नया काम हो गया है मक्का में? क्या हो गया है? कि अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने ऐलान कर दिया है। किस चीज का ऐलान किया है? ऐलान ये किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह ने हमें नबी बना कर दिया है। लिहाजा वो कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को पूजो, एक अल्लाह की इबादत करो। वो ऐलान करता है। हमारे माबूदों को बातिल करार दे दिया, सबको झूठा करार दे दिया उसने। अच्छा, अब आपकी बेचैनी बढ़ी, अब आपकी बेचैनी बढ़ी और वो बातें याद आई जो उस पादरी ने गिरजाघर में की। अब आप जल्दी जल्दी कदम उठाकर घर पहुंचे। मोहब्बत ने, इश्क ने अंगड़ाई ली। फिर आपको नहाने की भी फुर्सत नहीं दी, खाना खाने की भी फुर्सत नहीं दी, आराम करने की फुर्सत नहीं दी। सामान पटका घर में और सीधे वहां से निकले तो हुजूर के घर पहुंचे। सुभान अल्लाह। हुजूर के घर पहुंचे तलाश में कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कहाँ। आखिर हम भी तो जियारत करें। कौन सा पैगाम लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ऐलान किया है, हम भी तो सुने। ये तलाश थी, जुस्तजू थी, तदब्बुर थी। और आपके कदम बढ़ते रहे, घर पहुंचे, घर पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा हम अबू बकर हैं। मोहम्मद कहाँ हैं? कहा मोहम्मद यहाँ नहीं है, अभी अभी यहाँ से निकल गए, हो सकता है पहाड़ के दामन में कहीं बैठे हों। तो आपने फौरन वो घर छोड़ा और सीधे
पहाड़ को ही सफ़ा की दामन में पहुंचे, देखा कि हुजूर पहाड़ी की दामन में तशरीफ फरमा है पहाड़ पर, और जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने जब ये मुलाहिजा किया, अब कदम बढ़ाए तो अब कदम नहीं उठ रहे थे, मनोवजनी कदम थे, बस हुजूर का चेहरा सामने था और हज़रत अबू बकर पूछने वाले थे। पहुंचते हैं हुजूर के पास, अब जबान नहीं खुल रही है, वो कहते हैं ए मोहम्मद, हमने सुना है कि आपने ऐलान किया है, और आपने किस चीज का ऐलान किया है? तो सरकार ने फरमाया, मैंने अपने नबी होने का ऐलान किया है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह की जानिब से ऐलान किया है, अल्लाह के हुक्म से ऐलान किया है, मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह के एक होने की दावत देता हूँ, लिहाजा अल्लाह के एक होने की दावत तुमको भी मैं दे रहा हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए मोहम्मद, तुम जानते हो जो तुमसे पहले जो नबी आए हैं वो अपने हाथ पर कुछ न कुछ निशानियां अल्लाह की लेकर आए हैं, मौजिज़ात लेकर आए हैं, अब कुर्बान जाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, क्या वो रात जब तुम गिरजा घर में रुके हुए थे, क्या वो रात जब तुम पादरी से मुलाकात कर रहे थे, क्या वो रात जब पादरी किताबें उठाकर तुम्हारे पेशन गोई कर रहा था, तुमको बता रहा था, तो क्या तुमको अमीरुल मोमिनीन कह के उसने पुकारा था कि अब भी किसी निशानी की जरूरत है? हज़रत अबू बकर जी सुनते हैं, फौरन पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, ज़िक्रे शुहदाए करबला। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा दीन इस्लाम। इस्लाम की बुनियाद पड़ गई, अबू बकर मुसलमान हुए, है ना? अबू बकर क्या देख के मुसलमान हुए? क्या देख के मुसलमान हुए? एतराज करने वाले एतराज करते हैं, बैठे हैं, तलबा भी बैठे हैं। ऐलान हुजूर ने फरमाया, लेकिन अबू बकर क्या देख कर ईमान लाए? क्या चीज देखी? किस चीज को देखा? एतराज करने वाले एतराज करते हैं, नबी को कुछ नहीं मालूम, है ना? एतराज करने वाले एतराज करते हैं, नबी को गैब नहीं मालूम, नबी को कोई खबर नहीं। लिखने वालों ने लिख दिया, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं। लिखने वालों ने लिख दिया, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। आप सोचिए, है ना? और अबू बकर पर कुर्बान जाओ, अबू बकर के ईमान पर कुर्बान जाओ। जो ईमान लाए है वो ईमान बिल गैब है, ईमान बिल गैब है। सरकार के गैब को देखकर ईमान लाए। हुजूर ने गैब की बात, छुपी बात को जाहिर फरमा दिया। तो ये कह दिया कि अबू बकर, क्या गिरजा घर की रात तुम्हारे लिए काफी नहीं? क्या उस पादरी की मुलाकात काफी नहीं है? ये हुजूर ने जाहिर जैसे ही फरमाया वैसे ही पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम में दाखिल हो गया, इस्लाम का दामन हाथ में आ गया, अबू बकर मुसलमान हुआ। ऐसे ही फिर इस्लाम फैलना शुरू हुआ। लेकिन जब इस्लाम फैलता था तो जो इस्लाम कबूल करता था, हुजूर फरमाते थे अपने इस्लाम को छुपाए रखना। क्या करना? छुपाए रखना। ऐसा न हो तुम्हारे इस्लाम